السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا، مغل پورہ، حیدرآباد۔ لبنان نے 2 بار ایرانی پروازوں کو بیروت میں اترنے کی اجازت نہیں دی۔ امریکہ کی دھمکی کے بعد لبنان کی کارروائی۔ ٹرمپ کی جانب سے حماس کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم۔ اسرائیل غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے نئی شرائط عائد کرنے کی سفارش۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ سے 18 ہلاک، کئی ہوئے زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ نتیش کمار نے بہار کے رہنے والے افراد کے لیے 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ کمبھ میلہ فضول ہے، لالو پرساد یادو کے بیان کے بعد نیا تنازع۔ کیرلا کے مندر میں تہوار کے دوران ہاتھیوں کے حملے میں 3 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی۔ اور مدھیہ پردیش کے شیو پور میں گھوڑی پر بیٹھا دولہا دل کا دورہ پڑنے سے فوت، شادی کا گھر ماتم میں ہوا تبدیل۔ ایک لبنانی سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ لبنان نے اس ہفتے 2 بار ایرانی پروازوں کو بیروت میں اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جب امریکہ نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل ان طیاروں کو مار گرائے گا۔ اس سلسلے میں پہلا واقعہ جمعرات کو پیش آیا تھا، جب لبنانی حکام نے ایران کو پیغام بھیجا کہ بیروت جانے والا طیارہ پرواز نہ کرے۔ ذرائع نے کہا کہ اسرائیل نے امریکیوں کے ذرائع لبنانی ریاست کو مطلع کیا کہ اگر ایرانی طیارہ لبنان میں اترا تو وہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنائے گا۔ نیز کہا گیا کہ امریکی فریق نے لبنانی فریق کو بتایا کہ اسرائیل اپنے لیے خطرے کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ پھر لبنان کی وزارت برائے نقل و حمل نے وزیر اعظم اور صدر سے مشاورت کے بعد پرواز کے لیے کلیئرنس دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ پیغام طیارے کے پرواز کرنے سے پہلے پہنچا دیا گیا تھا۔ جمعہ کے روز ایک اور طیارے کو بھی ایران سے پرواز کرنے سے روک دیا گیا تھا، جس پر لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے حامیوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور ملک کے واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سڑک بند کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حماس کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اور ان کی جانب سے گیند اسرائیل کے کورٹ میں پھینکے جانے کے بعد اسرائیل نے فیصلہ کرنا تھا کہ تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کے حوالے سے اسے کیا کرنا ہے۔ یہ ڈیڈ لائن ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب رات 12 بجے ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے تل ابیب نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے قبل غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں نئی شرائط عائد کرتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ اسرائیل کی سیاسی سطح کے ذرائع نے غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے نئی شرائط عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ معاہدے کی 7ویں اور 8ویں قسط کو ضم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ایک اسرائیلی معاہدہ موجود ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے غزہ کی پٹی کے حوالے سے آنے والے اسرائیلی فیصلوں کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی مکمل حمایت بھی کی ہے اور ان کی تعریف بھی کی۔ نیتن نے اپنے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ٹھوس موقف کی وجہ سے آج ہمارے لیے 3 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا، حالانکہ حماس کی جانب سے پہلے ان کی رہائی سے انکار کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اگلے اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے جلد از جلد سیکورٹی کابینہ کا اجلاس منعقد کریں گے۔ بیروت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ارد گرد اب بھی کشیدگی برقرار ہے۔ حزب اللہ کے حامیوں نے ہفتے کے روز ہوائی اڈے کے سڑک کو دونوں سمتوں سے بند کر دیا تھا۔ انہوں نے حزب اللہ کے جھنڈے اور پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی تصاویر بھی اٹھائیں اور پارٹی کے لیے نعرے بھی لگائے۔ لبنانی فوج ہوائی اڈے کے داخلی راستے پر فوجی کمک لے آئی ہے۔ دریں اثنا لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کا ایک گشت وہاں سے گزرا، جس کے ساتھ لبنانی فوج میں ملٹری پولیس کی گاڑی بھی تھی۔
हिजबुल्लाह के कई हामियों ने गश्त का रास्ता रोकने की कोशिश की, ताहम आर्मी इंटेलिजेंस के अरकान ने हवाई अड्डे की तरफ इसका रास्ता महफूज करने और पार्टियों के हामियों को मुंतशिर करने के लिए काम किया। इसके बाद हिजबुल्लाह के हामियों और फौज के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। हिजबुल्लाह हामियों को मुंतशिर करने के लिए उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। सड़क पर अफरा तफरी फैल गई। पार्टी के कई हामियों ने फौज के अरकान पर पथराव भी किया। जवाब में हवाई फायरिंग भी की गई है। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हफ्ते की रात भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। यह भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर पेश आई। यह वाक़या जिसके लिए हंगामी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत थी, रात तकरीबन 9:55 पर पेश आया। दरअसल कुंभ जाने के लिए बड़ी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। दूसरी जानिब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भगदड़ में मरने वाले बिहार के रहने वालों को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। डीसीपी रेलवे के पीएस मल्होत्रा ने कहा है कि रेलवे हुक्काम की सूरत हाल के बारे में पूछ-गूछ के लिए एक आला सतही कमीशन मुकर्रर किया गया है। जैसे ही हमें मुतवफ़ी के बारे में इत्तला मिली, इंक्वायरी की कार्रवाई फौरी तौर पर शुरू हुई है। इन्होंने कहा है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाम की मदद करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आए। एक ही अपडेट है, आई विल ओनली अपडेट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से एक हाई लेवल कमीशन बैठा है। दे विल इंक्वायर द मैटर, उसके बाद ही कोई भी कमेंट कर पाएगा एंड द कमेंट विल कम फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटी। सर इंक्वेस्ट की कार्रवाई शुरू, इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग जैसे ही डिसीज्ड हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मोर और लेस पीएम रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है एंड बॉडीज हैंड ओवर कर दी। शुरुआती जांच में सर क्या लग रहा है, गलतफहमी हो गई? देखिए, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर रहा बिकॉज इस पे कमीशन जो एक स्पेशल रिपोर्ट रहेगी उनकी, लेट देम गिव द रिपोर्ट। वी आर नॉट ऑथराइज टू गिव दिस रिपोर्ट। वी आर हेयर टू सपोर्ट द पब्लिक कि आज और फर्दर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। हमें उस काम में आप करने दें। थैंक यू। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने इतवार के रोज महाकुंभ को फिजूल करार देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया। इन्होंने ये तबसरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने पर तबसरा करते हुए किया, जिसमें 18 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए थे। बड़े मजहबी इज्तिमा में बड़ी तादाद में लोगों की आमद और हुजूम के इंतजाम के लिए तजावीज़ के बारे में पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा है कि कुंभ का कहाँ कोई मतलब है, ये फालतू है। क्या कुंभ का कोई मतलब है? ये बिल्कुल बेमाना है। आरजेडी सरबराह ने इस वाक़े को बदकिस्मती करार दिया और इसके लिए रेलवे की बदइंतज़ामी को जिम्मेदार भी ठहराया। इन्होंने कहा है कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और मैं मुतासरीन के साथ ताज़ियत का इजहार भी करता हूँ। ये रेलवे की बदइंतज़ामी है जिसकी वजह से बहुत सी जानें ज़ाय हो गईं। साबिक़ वज़ीर रेलवे लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वज़ीर रेलवे को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पटना जंक्शन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर ने कहा है कि स्पेशल ट्रेनों के लिए रेल के ऐलान के अलावा हम अपनी सतह पर भी ऐलानात कर रहे हैं। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, एक ही मकसद उसका है कि वो प्रयागराज पहुंचना चाहता है। इन्होंने कहा है कि हमारी आबादी का बेशतर हिस्सा कम पढ़ा लिखा या फिर पूरी तरह अनपढ़ है। वाज़ेह है कि मरने वालों की ज़्यादातर तादाद बिहार से है। नहीं, हम लोग तो अपने से जैसे जितनी स्पेशल ट्रेनें हैं, देखिए हमारे 3 अपना जो रेल का अनाउंसमेंट सिस्टम है वो तो अपना अनाउंसमेंट कर रहा है। हम अपना लोकल लेवल से अनाउंसमेंट उस पर्टिकुलर ट्रेन पे, उसमें ये तक जानकारी होती है कि एसी किधर है, स्लीपर किधर है, जनरल किधर है, ठीक है, और कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से
कब जाएगी? लोग मान रहे हैं क्या? अवेयर करने के बाद भी लोग मान रहे हैं बात? नहीं, देखिए इसमें अब कहना नहीं चाहिए, अभी हमारे देश के अब बहुसंख्यक आबादी अभी उनको कम शिक्षित या अशिक्षित कह सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, प्रयाग पहुंच जाना, ठीक है? वो किसी तरह से जा रहे हैं। अब वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? अब अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर हैं, मौजूद हैं। अगर हम भीड़ के बीच में हैं तो सब कुछ नियंत्रित है, क्योंकि कोई भी मनमानी नहीं कर पाएगा। मेरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। इनके एक रिश्तेदार प्रमोद कुमार ने कहा है कि हमारी फैमिली के 3 मेंबर 4 से 5 दिन पहले बिहार से दिल्ली गए थे, वहां से वो कुम जा रहे थे। स्टेशन पर भगदड़ मचने से उनकी मौत हो गई। ये तमाम के तमाम बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। LNJP हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में लाश की तलाश के लिए पहुंचने वाली एक लापता खातून के एक रिश्तेदार का कहना है कि वो कल से लापता है। वो इस ट्रेन से महाकुम जा रही थी, वो बगैर टिकट के सफ़र कर रही थी। इन्होंने कहा है कि अभी तक इन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि अंदर मज़ीद लाशें नहीं हैं। तमाम लाशें रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई हैं। इनके साथ 4 से 5 दीगर लोग भी हैं। कल की भगदड़ में कुछ अफराद लापता भी बताए गए हैं। शहर हैदराबाद में बिल्कुल पहली बार मलिका फर्नीचर पर मरहूम जनाब फारूक अशरफ साहब की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 22,500 रुपए में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलम फर्नीचर के 10 आइटम्स सिर्फ 22,500 रुपए में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कुंभ मेले पर एक मजाक का क़यास तबसरा किया है। इन्होंने कहा है कि इस बार कुंभ में एक चीज़ हमने भी सीखी है कि कपड़े पहनकर नहाना चाहिए। इन्होंने ये बयान कुंभ मेले के दौरान पेश आने वाले एक वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए दिया, जिसमें कुछ अक़ीदतमंद नहाते हुए बगैर कपड़ों के देखे गए थे। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कल्पुआ सेवों के खाली कराए गए पुराने खेमों में ये आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। खबर केरला से है। केरला में एक मंदिर में त्यौहार के दौरान हाथियों के हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें से कम 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक हाथी ने एक बारात पर हमला किया। ये बारात कोयलांडी के मनाकोरंकारा मंदिर में त्यौहार का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक मौसीकी, ढोल बजा और आतिशबाजी से एक हाथी खौफजदा हो गया, जबकि कोयलांडी ज़िले के मनक्कू गंगारा मंदिर में त्यौहार के दौरान ज़ोरदार आतिशबाजी की गई तो करीब ही खड़े एक और हाथी ने भीड़ पर हमला कर दिया। इसके बाद होने वाली अफरा तफरी में जमा हुजूम ने भागना शुरू किया, जिससे कई लोग गिर गए। भगदड़ में कई अफराद रौंदे गए। हाथियों ने मंदिर के दफ्तर को भी तबाह कर दिया। कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए। ये केरला हाई कोर्ट की जानिब से त्योहारों और दीगर तकरीबात के दौरान हाथियों की नुमाइश के लिए सख्त हिदायत जारी किए जाने के 3 माह बाद पेश से भी कम वक्त में ये वाक़या पेश आया है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का कहना है कि लोग तौक़्क़ो कर रहे थे कि जब हुकूमत बनेगी तो मुलाजमीन की बरतरफी में कमी आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बरतरफ किए गए 3 अफसरों में से एक कांस्टेबल फिरदौस है, जो अस्करत पसंदों के हाथों जख्मी हुआ था और इसके जिस्म पर 85 टाँके लगे थे। इसके बावजूद भी इसे बरतरफ कर दिया गया। इन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पार्लियामेंट में 2019 में लिए गए फैसले के बारे में पूछ रही हूँ और क्या वो इस पर मोहर लगाने जा रहे हैं।
اگر ایسا ہوتا ہے تو آرٹیکل 370 اور 35A کا ہمارا معاملہ کمزور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں کچھ بھی نارمل نہیں ہے، کشمیر کے لوگ خاموش ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر میں حالات معمول پر ہیں۔ بڑی ذمہ داری ہے جو فیصلہ 2019 میں ناجائز طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے پارلیمنٹ میں کیا گیا، کہیں خدا نہ خواستہ اسمبلی کے بزنس رولز بنا کے، جس کی کمیٹی میں آپ نے پی ڈی پی والوں کو نہیں رکھا، سجاد لون کو نہیں رکھا، انجینئر رشید کو نہیں رکھا، بلکہ بی جے پی والوں کو رکھا، کہیں آپ اس فیصلے پہ اپنی مہر نہ لگائیں جو 2019 میں ہوا، اس سے 370 اور 35A کا جو ہمارا کیس ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات میں بی جے پی گورنمنٹ سے بھی کہنا چاہتی ہوں، جس طرح 2016 میں آپ نے بہت بڑا ڈیلیگیشن بھیجا تھا جموں کشمیر میں کشمیر کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور اس وقت وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کو لگا کہ شاید پتھر کے بلبوتے پہ، پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنے کے وجہ سے، ہسپتال جلانے سے ہم جموں کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج آپ بی جے پی والوں وہ غلطی مت دہراؤ، آج آپ اونچے گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ مت سوچو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کشمیر میں کچھ ٹھیک نہیں۔ اگر ٹھیک ہوتا تو ہوم منسٹر روز سیکورٹی میٹنگ، لیفٹیننٹ گورنر ایک میٹنگ کشمیر ایک جموں میں نہیں بلاتا ہے۔ لوگ کشمیر کے لوگ خاموش ہیں، پر اس خاموشی کو آپ نارمل سی مت سمجھیے۔ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس اسی طرح آئیے جس طرح 2016-17 میں آپ نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا، یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم کیجیے، یہاں کے لوگوں کو آپ نے بہت تکلیف دی ہے، اس تکلیف کو دور کیجیے۔ جو جیلوں میں ہمارے نوجوان ہیں، جو انڈر ٹرائل ہے، جن کا کیس بھی نہیں چل رہا ہے، ان کو واپس کشمیر لائیے تاکہ ان کے ماں باپ ان کا چہرہ دیکھے۔ اور یہاں کوٹا میں چمبل فرٹیلائزر کیمیکل لمیٹڈ میں گیس کے اخراج سے 13 اسکولی بچے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچے اسکول کے قریب سے گزر رہے تھے کہ گیس نے ان کو متاثر کیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں اور تمام بچوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ گیس لیکیج کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور متعلقہ حکام نے معاملے پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ خبر مدھیہ پردیش سے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع شیو پور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شادی کی تقریب کے دوران گھوڑی پر بیٹھے دولہے کی اچانک موت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دولہا گھوڑی پر سوار ہو کر شادی کی بارات میں شامل ہو رہا تھا۔ واقعے سے پہلے دولہا بالکل صحت مند تھا، لیکن اچانک اسے چکر آنے لگے اور وہ گھوڑی سے گر گیا۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس واقعے نے پورے خاندان اور شادی کی تقریب میں گہرے غم کی کیفیت طاری کر دی۔ گورو گوگوئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف بی جے پی کے الزامات پر کانگریس کے رکن پارلیمان عمران پرتاپ گڑھی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے بہت سے لیڈر ایسے ہیں جن پر اس طرح کے الزامات ہیں اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک نیا مسئلہ ہے جو آسام بی جے پی اور وزیر اعلیٰ نے اٹھایا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں آسام کے لوگ ان کی حکومت کی بدعنوانی کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ان مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 5 سالوں میں آسام میں ترقی کے نام پر کیا کیا، اس کا جواب دیں۔ گورو جی نے بھی اس پر تفصیل سے اپنی رائے دی ہے۔ آسام کے لوگ، ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ آنے والے انتخابات میں اپنی شکست دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس طرح کے بیکار سوالات آسام کے سی ایم کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لبنان نے 2 بار ایرانی پروازوں کو بیروت میں اترنے کی اجازت نہیں دی۔ امریکہ کی دھمکی کے بعد لبنان کی کارروائی۔ ٹرمپ کی جانب سے حماس کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم۔ اسرائیل غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے نئی شرائط عائد کرنے کی سفارش۔
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 हलाक, कई हुए जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। नीतीश कुमार ने बिहार के रहने वाले अफराद के लिए 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। कुंभ मेला फिजूल है, लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद नया तनाज़ा। केरला के मंदिर में त्यौहार के दौरान हाथियों के हमले में 3 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। और मध्य प्रदेश के शिवपुर में घोड़ी पर बैठा दूल्हा दिल का दौरा पड़ने से फौत, शादी का घर मातम में हुआ तब्दील। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।